आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। ओडिशार विकास ପାଇଁ केन्द्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहिसंती। कटक महानगर निगम 51 नंबर वार्डर तीनिघरियाठारे मन की बात कार्यक्रम सामूहिक भाव शुणिबा परे श्री सामल कहिसंती आगामी दिन में राज्यर विकास रे केन्द्र सरकारक संपूर्ण सहयोग रहिबो। श्री सामल कहिसंती भारतवर्षर जड़े राष्ट्र मुख्य करवा विश्व विरल ऐतिह्य परंपरा संस्कृति आमर समस्त जो योग्यता एवं निजर पराकाष्ठा सब विषय तर्ण तर्ण कर जानवर सुजोग मिले। अधघंटे भीतर गुड़ाए विषय उत्साहप्रद विषय जो विषय को लोकलोचन को आनिबा साधारण लोक असाधारण करवा असाधारण तो लोक भीतर अच्छी जनइबा ये हूँ मन की बात रे प्रधानमंत्री विशेष दायित्व। नुआदिल्ली अनुष्ठित नीति आयोग बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे ओडिशार विभिन्न दाबी उपस्थापन करथिले। गस्तरु फेरिबा परे भुवनेश्वर विमान बंदरठारे मुख्यमंत्री कहिथिले गत 27 तारिख रे नीति आयोग बैठक थिला। माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्षतार अधिकांश राज्यर माननीय मुख्यमंत्री माने सेठी सम्मिलित होइथिले एवं समस्त को कहिबार सुजोग दिया होइतला निज राज्यर वक्तव्य रखिया पई। ओडिशार नुआ सरकार आम जो आसीचंती आम सरकार ओडिशार विकास पई एवं नुआ ओडिशा गठन करिबा पई एवं स्वतंत्र उत्कल प्रदेशर जो आसंता 2036 मसीह 7 वर्ष पालन करिया जाऊँगी आउ सेथिपाई आसंता 12 वर्ष आम पाई गुरुत्वपूर्ण एवं आमको ये 12 वर्ष भितर प्रथम 5 वर्षर जो गुरु दायित्व देइछंती 4.5 कोटी ओडिया महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद रे सेथिपाई ओडिशा को एक अग्रणी राज्य हिसाब रे नुआ ओडिशा गठन करिवार एवं प्रधानमंत्री जींकर जो पूर्वोदय कथा रखिछंती पूर्वोदयर विकास अर्थात सेतिरे पूर्वोदय रे ओडिशा प्रथम आसुची एवं जो इंजिन रो बगी मानकर कथा कहिछंती सेतिरे प्रथम बगी ओडिशा हबो बोली एणु ओडिशा को जेबडी भाबरे प्राधान्य देइछंती। विशेष करके ओडिशा केमिति आगामी दिन रे 480 किलोमीटर बेलाभूमि पोर्ट बेस इंडस्ट्री हब केमिति हेबो आईटी सेक्टर रे केमिति आगो को जीवो एवं ताहा सहित मध्य ओडिशार सामग्रिक विकास केमिति बढ़ी पारिबो। डबल इंजिन सरकार रे से आमको जेभली भाबरे ओडिशा को फोकस करिसंती एवं आपण मानकर आदिवासी मानकर विकास टूरिज्म क्षेत्र में किभली अधिक विकास हो पारिबो इकोनॉमिक जोन किभली भाबरे कॉरिडोर करा जाय कि ताहार व्यापक भाबरे प्रस्तुति करा जाय थिरे आपनकर वाणिज्य को बहुत आगु को निया जाय पारिबो। ये समस्त कथा को मु नीति आयोग रे प्रस्ताव सब देइछि एवं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री समस्त कथा को ग्रहण करिसंती विचार करुछंती। आगामी दिन में निश्चित भाव ओडिशा 2036 मसीहा बेले को आम राज्य जो नुआ ओडिशा कथा आम कहूँ एवं से 5 वर्ष भितर गोटे विराट परिवर्तन हम निश्चित भाव में मुझे आशा व्यक्त करुच्ची। आगामी दिन मानक ओडिशा एक फोकस हिसाब रे केंद्र बिंदु होइकी रहिबो एवं ओडिशा कैडर रो केंद्र सरकार अधीन रे जो उच्च पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी माने जो माने विभिन्न विभाग रे काम करूछंती सेमानंकु मु ओडिशा भवन रे तांकर एक सौजन्यमूलक बैठक डकैथिली। प्रायतः समस्त ओडिशा कैडर रो अधिकारी माने एवं अन्य प्रदेश रो मध्य जो माने ओडिया अधिकारी काम करूछंती केंद्र सरकार रे सेमाने मध्य उपस्थित थिले एवं समानंकु मु जमिति टीम इंडिया हिसाब रे काम करिया पई मोदी जी आह्वान देइछंती सारा भारत वर्षर सब राज्य को ठीक सेमिति ओडिशा पई फोकस करबा एवं ओडिशा पई काम करिया पई समस्त वरिष्ठ ओडिशा कैडर अधिकारी मानकु मध्य मु टीम ओडिशा हिसाब रे काम करिया पई तांकु मु अनुरोध करिछि एवं समस्त मध्य ओडिशा को आगो को नेबा पई सामान्य मध्य मो अनुरोध को रक्षा करिसंती। आगामी दिन रे ओडिशा चैप्टर रे विभिन्न विभाग रो केंद्र सरकारंकर जहां भी आपनकर प्रसंग आसीबो विषय आसीबो ओडिशार सबु विभाग अधिकारी सहित केंद्र सरकार से विभाग अधिकारी सहित आलोचना हबो मंत्री स्तरीय आलोचना हबो एवं शेष में प्रधानमंत्री पर्यंत कथा जीवो एवं ओडिशा को फोकस करिवे ये कथा मध्य प्रतिश्रुति देइचंती। एनु निश्चित भाव में नीति आयोग बैठक एवं समस्त ओडिशा कैडर केंद्र सरकार अधीन रे काम करुवा वरिष्ठ अधिकारी मानकर सहित ये बैठक फलप्रद होइछि। नीति आयोग बैठक शेष में आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित मोर साक्षात है भेटिकी जो सौजन्यमूलक साक्षात भितर पोलाभरम इश्यू को आलोचना करी से आलोचना समय केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ପୋଲାଭର ମିଶୁ ଉପରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଦାବି ଯାହା ଥିଲା, ଆମେ ସେ ଦାବିକୁ ଦୋହରଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯାହା ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଜଳସେଚନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ତଥା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 17,942 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ 33,919 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ 14,111 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ 36,673 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 9,616 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେଣୀ ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆମର ଏକ ଚେଷ୍ଟା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ବିଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15% ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରୁ 1,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳର 58%। ଏହା 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଠାରୁ 24% ଅଧିକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଗାଁସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବଜେଟ୍ରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ 649 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଓ ବୀମା ସୁବିଧା ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ କୃଷକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସଶକ୍ତ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଓ 80% ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଭୟ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାକୁ ମାସିକ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଭଳି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 5Tର ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ 5T ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ହେବ। ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା। ଏ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମିଯିବା ସହିତ
3 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା କରି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା 2024-25ରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଡଫାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ପୁରା ଅଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 6,782 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ PVTG କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ PM ଜନ୍ମନ ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟରେ ଆମେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ବୀମା ଯୋଜନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ PMC ଯୋଜନାକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା PM ଉଷା ପ୍ରଚଳନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସମାନତା, ଇକ୍ୱିଟି, ଉପଲବ୍ଧତା, ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର, ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। PM ଅଜୟ ଅଧୀନରେ 809ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 316 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ବଜେଟ୍ରେ କମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁରୂପ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ଭବପର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ 2005ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିତ୍ତୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମତୁଲ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଏଣୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା।